ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9 ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ 30 ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲੀਅਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 30.4। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3D ਫਿਗਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ, क्यूबॉइड, फिर असी सिलेंडर, फिर असी कोन, इन्हां चारों के बारे असी पढ़ चुके हैं। तो अज का जो साडा टॉपिक होगा साडा है स्फीयर, जिसनों असी कहते हैं गोला, और इस तो बाद साडा होगा इस दे नाल ही एमी स्फीयर जो साडा हुंदा है अर्ध गोला। अज असी करांगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ स्फीयर गोला। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ, गोला जो असीं सुट्टदे हां। इस तरह कोई भी चीज़ मतलब कि जिहड़ी पूरी बंद होवे, जिस दे विच कोई ना कोई हवा जिहड़ी भरी जा सके, जिस तरह होवेगा गुब्बारा। इस तरह सानूं कुछ उदाहरण जिहड़ियां एग्जाम्पल जिहड़ियां अपनी डेली लाइफ दे विच वेखण नूं मिलदियां हन। ये खाली नहीं हुंदा, जिस तरह चक्कर हुंदा है, चक्कर देखो इस तरह का सरफेस हुंदा है जिहड़ा साइड तो साडा रिंग बणिया हुंदा, विचकार तो साडा खाली हुंदा है, पर यह पूरा ही सारे सरफेस तो अपने तो जोड़ा कि बंद होंगे। इस दे किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हैं, भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, कोई भी लिक्विड या गैस जी असी इस भर सकते हैं। सो जिस तरह असी अपने असी 3 फॉर्मूलाज किए थे, उस तरह ही असी इस अपने जो फॉर्मूले ने गोले असी अपने करांगे। सो गोले के भी साडे कोल इस तरह साडा जो आर हुंदा है, ठीक है, ये जो साडा आर है। सो आर प्लस आर साडे कोल की बन जाता, साडा ये पूरा साडा जिहड़ा व्यास है जां जिसनूं असीं डी कहंदे, जो साडा बराबर हुंदा है 2r दे इक्वल टू। इस दे विच साडे कोल एक चीज़ है कि सिर्फ आर ही हुंदा है, एच वगैरह सानूं जिहड़े कि इस दे विच नज़र नहीं आते। हुण इस तो बाद असीं आते इसने टीएस ते गोले दी कुल सतह का खेत्रफल, जिसनों असीं कहते हैं TS, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, जो साडे को बराबर होएगा 4 चक्करां दे, जे लिख लो 4 चक्करां का खेत्रफल, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ਹੁਣ 4 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ 1 ਚੱਕਰ ਦਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ 2 ਚੱਕਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ 3 ਚੱਕਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤਰਫਲ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਵਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ TS टोटल सरफेस एरिया पहला। दूसरा होगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ गोले दी वक्र सतह का खेत्रफल बराबर, ये भी साडे कोल 4 चक्करां का खेत्रफल, जब बराबर होएगा गोले दी कुल सतह का खेत्रफल। ये बराबर साडे को आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि कुल सतह का खेत्रफल भी है, वक्र सतह का खेत्रफल भी साडे को 4 पाई आर स्क्वायर ही हुंदा है। हुण वक्र सतह दे सानू पता कि असी 2 सरफेस नहीं लैंदे हुंदे, एक ऊपर वाला ते एक नीचे वाला। हुण सर्कल दे विच साडे को किहड़ा ऊपर वाला ते किहड़ा नीचे वाला सानू नहीं पता, सारा पूरा पूरा सॉरी गोले दे विच सानू ऊपर वाला या नीचे वाला भाग जिहड़ा नहीं नज़र आंदा, पूरे दा पूरा गोला ही सानू नज़र आंदा है। इसकी वक्र सतह कटते हैं तो साढ़े को 4 पाई आर स्क्वायर आता है, तो TS का कटते हैं कुल सतह का तो साढ़े को 4 पाई आर स्क्वायर ही आता है। इस तो बाद तीसरा साडा फार्मूला है इसका
ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ। ਵੋਲੀਅਮ मतलब कि ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਵਰਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਲੀਅਮ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ V ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋ V ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ बराबर 2 कोणों का आयतन। हुण कोण का आयतन कितना होता है, ठीक है। एक कोण का आयतन असं आयतन देखिए लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, असं लिखा 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। साडे को बन गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਚ ਹੈ ਇੱਧਰ ਐਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ एच लेंगे हाँ, ठीक है, असं एच ले लेंगे हाँ, मतलब कि हाइट आ गई साडे कोल गोले की, गोला कितना उच्चा है, मतलब गोले को देखना हो तो असं गोले की हाइट भी देख सकते हैं, ठीक है। हुण ये एच जो साडे कोल किहदे बराबर हो जाएगा 2 आर दे। देखो डी बराबर एच, डी किहदे बराबर होता है 2 आर दे, इसलिए एच भी किहदे बराबर हो गया साडे कोल 2 आर दे 2 रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है। हुण असं इसकी वैल्यू जिहड़ी है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ गई साडे को 2 आर, इस एच की जगह ते 2 आर पुट करता तो साडे को आ गया 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 2 4 2 2 4 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿੰਨਾ 2 ਤੇ ਆਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਰ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੇ ਦੇ ਆਇਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਣ ਦੇ ਆਇਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ अपना कंसैप्ट लेते हाँ, ये तो साडा सी स्फेयर, इस तो बाद साडा आ गया हैमी स्फेयर, जिसनों असीं कहते हैं अर्ध गोला। हुण अर्ध गोले की गल करते हैं तो इस दे विच भी असीं इसदा TSA सीखांगे, CSA सीखांगे अते इसदा वॉल्यूम जिहड़ा उस दे बारे गल करांगे। ਹੁਣ ਜੇ TSA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਚੱਕਰ ਦੇਖੋ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੇ ਦੇ TSA ਜਾਂ ਸਫੀਅਰ ਦੇ TSA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ TSA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। CSA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ CSA 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਗੋਲੇ ਦਾ CSA ਵਟਾ 2। ਹੁਣ ਗੋਲੇ ਦਾ CSA ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਵਟਾ ਗਿਆ 2 2 1 2 2 2 4,
ਹੋਏਗਾ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CSA ਹੈ ਵਕਰ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/3 ਪਾਈ r ਦੀ ਕਿਊਬ ਸੀ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4/3 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। 2 2 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ 2 ਦਾ 4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ 2/3 ਪਾਈ r ਦੀ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਟੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈਏ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸਦਾ d, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਸ ਕਹਾਂਗੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ TSA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 3 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ r ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CSA ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤਹ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਵਿੱਚ 2 ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ CSA ਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਕਹ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.4 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ।